салом шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори шашум. нива гардиши демазангро тоб хӯрда каме болотар ба назди бинои намояндагии фарҳангии иттиҳоди шӯравӣ ки дар паҳлӯи қароргоҳи сарраёсати разведка ва контрразведкаи низомии КГБ ҷойгир шуда буд, расида қарор дод. суҳбат дар намояндагии фарҳангӣ бо шахсе ки худро полковник Безуглов муаррифӣ карда буд. хайрияте инаш худро Иванов муаррифӣ накард аз дилгузарон Саёд. хеле тӯл кашид. Саёд дарк намуда ки тамоми фаъолияти ҳар ду давраи кориашро дар Афғонистон аз худаш дида дар ин ҷо беҳтар медонанд, вале ба кору фаъолияташ ҳеҷ гуна эътирозе ҳис накард. маълум ки дар 10 рӯзи истироҳаташ дар меҳмонхона тамоми ҳаёти 35 солаашро аз кӯдакиаш то ин дам органҳои дақлдор ғалбер намудаву хулосаҳояшонро пешниҳод карданд. полковник делои тақрибан 45-50 варақаеро ки рӯяш ғайр аз дело рақам ва 3 рақами математикӣ навиштаи дигаре надошту ҳангоми суҳбати дурудароз бо Саёд боре ҳам онро варақ назада буд, аз рӯи миз гирифта ба сейф сандуқи оҳанини барқат гузошт. вай пас аз андаке сукут ба Саёд нигариста як саволи дигар дод. бо чунин тарҷумаи ҳолу фаъолияти корӣ ба сандуқи оҳанӣ ишора карда, чаро бо сармушовири ҳизбӣ забон наёфтӣ? Саёди эҳтиёткор ки то ҳол оид ба ин масъала чизе нагуфта буд, аз борхалтаи сафарияш ҷузбандеро баровард. аз қабати он чанд варақеро гирифта ки нусхаи ҳуҷҷатҳои бо рамзи тамоман махфӣ тартибдодаи сармушовири ҳизбӣ оид ба тамаъкориву дастисаҳояш нисбати котиби якуми кумитаи ҳизбии минтақа ва чанд мансабдори дигари афғон буданд, онҳоро якҷоя бо лентаи сабти махфии суҳбати охиринашон ки дар он сармушовир таҳдиди рӯйрост ба парондани Саёд мекард, ба полковник дод. полковник варақаҳоро саросима аз назар гузаронида сар ҷумбонда гуфт: мо ин маразро дорем. бадбахтона мушовирамон ҳам дар ин ҷо қисми халқӣ ва қисми парчамӣ шуданд, ҳатто дар артишу дар сорандӯй ҳам. баъд лентаро ба магнитофони хушсохти ҷопонӣ ки дар паҳлӯи мизи корияш меистод ҷо кард. вақте сабти суҳбат ба ҷое расид ки сармушовир ба таҳдиду таҳқир гузашт, авзои полковник ба куллӣ дигар шуд. ту кисте ки ба ман маслиҳат додаву насиҳат мегӯӣ? ман метавонам туро чунон сиёҳ кардаву шармандавор ба Тоҷикистон гардонида фиристонам ки ҳатто модарат ҳам ба ту бо нафрат нигарад. ман советник посланникам. дар ин минтақа ҳокими армияву КГБву МВД ман ҳастам. ман сармушовири ҳизбӣ. фаҳмидӣ? дигар ин ки дар ин вилоят тирҳои дайду ҳамеша дар парвозанд ва яке аз онҳо ба пешонаи ту рост омаданаш аз эҳтимол дур нест. фаҳмидӣ? полковник давоми суҳбатро гӯш накарда магнитофонро хомӯш карду тугмачаи занги огаҳиро аз поёни кунҷи чапи миз ноаён пахш кард. дар кушода шуда пешхизмати меҳмонхона низомиёна ворид шуд.
مهمان را در مهمانخانه خودمان جای کرده با ماشین تأمین نماد. اگر بازاری کردن خواهد همراهش بیرو، سلاحش را حاضر برگردان. آخری هفته طیاره نوبتی نظامی ساعت 3 شب به منطقه پرواز دارد. با همان گسیل میکنی. فقط یک خواهش است. و به صیاد روی آورد پلکونیک. به شهر تنها نبرو، به سفارت هم نرو. جورهایت از قسم مخصوص از آمدنت خبردار نشوند بهتر. به کسی هم زنگ نزن، گپ کلان نشود. صیاد به اندیشه رفت و به خلاصه آمد که سرمشاور حزبی با راه جوربازی خواسته است حلنامه وی را خوب سیاه کرده، طوری که تهدید کرده بود به تاجیکستانش برگرداند. ولی تیرش خاک خورد. سمیونوف یک چیز را نمیدانست. وی گمان داشت که صیاد در حقیقت ترجمان عادی و تابع به واسطه اوست و هرچی خواهد همان می شود. بیخبر از وکالت صیاد. وی باور نداشت که ایوانها هم در حال تقدیر یک شهروندی غیر روس که در مقابل کاتب دوم کمیته حزبی یک ولایت مختار روسیه و سرمشاور وکالتدار دولت شوروی در خارج کشور ایستادگی و یک روی دارد، اینقدر جان میکاهاند و عادلانه و استاکارانه موی را از خمیر جدا و در این ماجرا حق را به حقدار میرساند. 5 روز بعد ساعت 6 پگاهی ایل 76 نظامی شوروی در فرودگاه منطقه نشست. صیاد که بعد 2 هفته با طبع خوش از کابل برمیگشت طی پرواز دور و دراز می اندیشید. سرمشاور حزبی او را در این دم صبح در قرارگاه دیده با چی حالی می افتیده باشد. ولی این واخوری غیر چشم داشت در میدان فرودگاه طیاره ها موافق آمد. صیاد برابری از هواپیما فرامدن دید که سرمشاور حزبی جامدان کلان و وزوینش را یک طرفه به زور برداشته سوی طیاره می آید و کاتب کمیته حزبی منطقه و 2 کارمند دیگر حزبی قطعی های پربار و سنگینی او را کشاله و پشتواره کرده از قفایش می آرند. سمیونوف از ناگهان روبرو آمدن با صیاد لحظه کرک گردید. جامدان وزنین از دستش به زمین زد. وی چشمان تیزی شخصی در مقابلش با وقار ایستاده با هراس نگریسته باورش نمی آمد که در روبرویش صیاد است. صیادی که رفیق سرمشاور تقدیرش را به طور خود حل کردن می خواست. بنابراین عینکش را از چشمانش گرفته چنگ و غبار آن را با نوک گلستوکش تازه کرده از نو به چشمش گذاشت. وی سینچکونان بر روی صیاد نگریسته غیر اختیار کنده کنده و قریب که ناشنوا به زور رش شنیم گفته برای واخوری دست دراز کرد. صیاد به دست دراز نموده سمیونوف نگاه نکرده با تمسخر به او بای بای گفته دست جنباند و کاتب کمیته حزبی منطقه عبدالحکیم را به آغوش گرفته صمیمانه احوال پرسی کرد. ترجمان صاحب کالاییتان کجاست کمک کنیم؟ گفت سراسیمه کاتب که از این واخوری ناگهانی با صیاد هم در حیرت افتاده و هم خرسند شده بود. تشکر منشی صاحب، کلی کالایم همین است. گویان به بارخالته سفری سبوکی در کتفش آویزان اشاره کرده با استهزا و اشاره به سرمشاور بارو کالای افغانستان حق حلالی مشاورین است دیگه گفت او. در قرارگاه صیاد فهمید که پس از 2 روزی رفتن وی در جلسه عمومی هفته اینه که زیر راهبری سرمشاور حزبی برگزار می گردید و در آن دیگر مشاوران از جمله مشاوران نظامی، امنیت و سراندویی هر 2 ولایت و سرمشاور کمیسریت متحده نظامی منطقه اشتراک می نمایند، سمیونوف
غیر چشم داشتی حاضرین از خصوصی رفتاری به شأن شهروندی نالایقی ترجمان حزبی منطقه سعید سیاد صمدویچ تاجیک و علاقهش با مجاهدان فاش کردن سیر دولتی معروضه مفصل کرده است. حتی با اشاره به سرمشاور منطقوی کگب پیچینگ هم زده است. وی بعض مشاوران خدمات مخصوص که با این ترجمانی مسلمان تباری غیر حزبی هم قدح بودن به پروایی ظاهر نموده گفتن ممکن است جنایت وزنین ترین خیانت به وطن را روپوش نمودند. این مسئله باید جدی بررسی شود و من این مسئله را این طور نمیمانم. سرمشاور کگب جوانمردی خوشقد و قامت روس رامانوف که از حرامخوری و دستکاری های سرمشاور حزبی منطقه سمیونوف به واسطه سیاد آگاهی داشت، پس از این تهمت نامه وی به قول پوستین را چپه می پوشد. رفیق سرمشاور حزبی، ما همینجا حضور داشته ها به قول خود شما هم قدحیم. ما هم همیشه و هر روز می نوشیم. ولی کدام از شما گفته می توانید که سیاد صمدویچ اقلاً بار با او نوشیده است؟ این یک. دیگر این که حالا معلوم نیست جنایتکار و خیانتگر کیست. این هم یک تهمت محض است. سوم، مسئله مسلمان تباری و تاجیک بودنش و کمونیست نبودنش اینجا چی دخل دارد؟ کاش که همه غیر مسلمان های اتحاد شوروی و مثل من و شما کمونیستان و برادران بزرگ دیگر ملت ها چون سیاد صمدویچ غیر حزبی و مسلمان و تاجیک با وجدان و وطن دوست می بودند و با دست و دل پاک وظیفه اشان را در این سرزمینی بیگانه اجرا می کردند. سمیونوف که انتظار چونین هجوم ناگهانی از جانب سرمشاور امنیت نبود، سراسیمه موضوع را دیگر می کند. هفته بعد با رئیس نوبتی ایل 76 به نام سیاد بسته مخصوصی در آزرویه کلانک آمد که روی خطی کردانی آن چونین نوشته بود: PX1 گروپ پارتینیک سویتنیکوف تاوریش سعید SS. سیاد با تعجب خطی مخصوصی کردانی را بعد از سنجش آزمایشگران که از بیخفیش کفالت دادن باز کرد. در داخل آن ملتقی کهنه ساختی انگلیسی کاتب کمیته حزبی منطقه را با مکتوبچه خردکک دیده حیران شد. تاوریش سعیدов, спасибо за достоверную информацию. Вы очень помогли нам, полковник Безуглов. کاتب کمیته حزبی منطقه عبدالحکیم هنگامی که کمان اولادیش را به دست می گرفت بسیار برقت آمد. چشمان آب گرفتهش را تازه کرده در شوروی واقعا هم انسانهای پاک و بزرگ کم نیستند گفت. سیاد فهمید که بعدی به کابل رفتن وی سرمشاور با تهدید کمان اولادی کاتب کمیته حزبی منطقه را از خود کرده است. ماه بعد هنگام جنبش فعالیت نیم ساله مشاور حزبی در سفارت چند حادثه ناخوشی از جانب بعضی از کارمندان منصبدار شوروی رخ داده را یادآور شدند. از جمله از خصوصی رفتار ناجای سرمشاور حزبی منطقه سمیونوف و پیش از ادای مهلت سفر خدمتیش به وطن برگردانیدن و از صف حزب کمونیستی خارج و از بالایش بازگردیدن پرونده جنایتی را مخصوص تأکید کردند. سیاد مشغول تلاطم افکار باطنی خود از آهسته آهسته نور گرفتن صحرای سنگستان بیخبر مانده بود. ماه شام خورده از پس پشته ها چهره نمودار کرده نور خود را هنوز پر به زمین نافکنده بود و بوته های جا جا توپ توپ رویده اشترخوار
سایه های دراز رویه خود را به دشت طرز افکنده بودند که به نظر مثل صفی سربازان می نمودند. صیاد از این حالت لحظه کره گردید، از راهگردی باز ماند. شاید از ناعلاجی اندکی در خود جرأت پیدا نموده به قفا نگریست. قرص پره ماهی منیر را طوری دید که در آغاز صحرای سنگستان یک قد نیزه از زمین بلند گردیده، گویا هر یک بوته و سنگ این صحرای سرپهنا را در دل شب و صیاد نوسفر با شهامات خاص معرفی کردن می‌خواست. ماه در نظر صیاد با سرعت معین شونده رو به آسمان حرکت میکرد و سایه های درازی بوته ها آهسته آهسته و اندک اندک کوتاه می شدند. گویا ما سایه عکس های آنها را با تأثیر نور خود و قعر ریگزار با مرام جای میکرد. صیاد این سحر مهتاب شب را بار اول دور از وطن در مسافرت و در چنین یک دشت هولناک تنی تنها مشاهده می کرد. هرچند که در زادگاهش در دهه خرمنجای این چیزی معمولی بود و هر یک ساکنی آن کیفیت سیر مهتاب شب را در حاطه و باغ خود چشیده و دراز و کوتاه شوی سایه های درختان، گل و بوته ها، دیوار و خندق ها را بسیارها دیده است. البته مهتاب شبی ده دیگر است، به خصوص در تابستان و اولی تیر ماه. نکهت گل و ریاحین حولی، بوی میوه های پخته رسیده باغا، سیب، زردالو و شفتالو کس را مست میگرداند. فلک خربزه و تربوز چی؟ ترس صدا برآورده کفیدن خربزه های قندک و امیری، بوی گوارای هندلک های شکرپلک، نشانه از بهشتی برین در روی زمین. در سایه غفص غنک علف خشک تکیه زده نشستن و با سایه روشنهای باغ و حاطه یا پلک دامن فراخ تربوز و خربوزه تماشا کردن در مهتاب شب عجب کیفیت دارد. در سر پاخص دیوار پستک به سوی همسایه دختر قمغالکی در لب جوی حولی بعد به خواب رفتن خانواده کاسه و طبق شویی می کند. کلوخچه پرتایی ها چی؟ صیاد واقعی ناخوشی در یکی از چنین شبهای مهتابی روی داده را به یاد آورد که بر اثر آن یک عمر از دل دادهش جدا شد و تا هنوز هرگاه و ناگاه آن را به یاد آورد قلبش سخت فشار می خورد. آن شب بجای کلوخچه سنگچه کلانککی به دست خوردهش را سوی حسنیه همسینفش که 20-25 قدم دورتر ظرفشویی می کرد پرتافته بود. از قضا سنگچه به چومک چاینک قرمزی رسیده جرسه صدا داده نول چومک را پرانده بود. حسنیه سخت خفه شده بود. اکنون به مادرم که چاینک قرمزی باباتا احتیاط کن دختر گفته همیشه تأکید میکرد چی میگویم؟ دیوانه از کلوخچه پرتایی به سنگ شپک گذشته است. قلق خنک بیزارم از دوستاری که همین خیل باشد. حسنیه خود به خود غرغر کنان ظرفهای شسته‌اش را برداشته به خانه در آمد. صیاد که از این گناهی صادر کرده خود آگهی نداشت ساعت در جای وعدگی چون اسب قنطر سنبهک میزد، ولی از حسنیه درک نشد. شب را به پشت رو گشتن روز کرد. پگاه از هر روزه دیده بر وقتتر یک پیاله چای هم نخورده راه مکتب را پیش گرفته بود. وی با صیاد جان شیرچای تیار گفتن مادرش امروز کانسولتاسیا داریم گفته برآمده تیز روان شد به مکتب. برای همین بر وقت رفتنم در کار گویان از بوتگوری برابر خودش قد کشیده روی حولی صدبرگ گلابی شاهکاسه بر این شکوفته را قیچی کرده سراسیمه از دروازه برآمد. در آخری کوچه از روی عادت انتظار گردید، ولی حسنیه غیر چشم داشت امروز بر وقت برآمده
سویش نیم نگاهی هم نکرده و به سلامش علیک نگرفته با سر خم از نزدش گذشته رفت. شنونده های عزیز، شما رمانی تیغ پراسروری حبیبالله یورف رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری شنیدید. محرر سعیدزاده آبیجان، کارگردان انوشه خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری ششم.